Okay, very good evening to you all. Today we'll be little bit faster, so almost we are going to work out four sums. Okay, four sums, and so all these days I was giving you some introduction and gave you some examples about mean median mode. Okay, so from today we will work out some very important modules. Okay, modules in mean. Okay, fine. Now you can see this is first sum. Okay, let me make it bigger. Okay, you want to make it zoom it. Okay. Okay, see this is a sum. Can you see my screen? Yes, Yes, sir. sir. Okay, one minute, I'm not able to see my screen. Okay, yeah, okay, fine. Okay, now you can see calculation of mean for individual observations. Okay, see there are groups. Okay, there are groups and as well as individual. So for this particular data, so for individual data, we need to find a mean. Okay, so today we will see what are the methods available, to find out that particular mean when it is an individual observation data. Okay, fine. Now see this first problem. Okay, the weight of 10 fishes in grams is given below. Okay, the weight of, we make it bigger. Okay, so the weight of 10 fishes in grams is given below. Find the mean by direct method and assumed mean method. Okay, so there are two methods where we are going to work out this particular sum. Okay, so in direct method and as well as assumed mean method. So let me take you to another sheet to work out this particular model. Okay, so first what you need to know, so this model is an ungrouped model. Okay, so what is the difference between grouped model and ungrouped model? Let me explain this. See, in this particular data 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so this is a serial number. It doesn't have any meaning. Okay, like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, so there is some order. What we call it as 1 2 3 4 5 6, like individual thing. So for that individual student, the weight is given. I'm sorry, for individual fish. Okay, so the weight of 10 fish. So first fish weight is 12 grams, second fish weight is 15 grams. So there are 10 fishes, and the weight of each fish is given to you. So 12 15 11 19, this one 12 15 11 19 16 20 14 20 12 and 11. Okay, so for this you are asked to calculate mean. By using direct method and assumed method, mean method. Okay, fine. So let me work out this. So first, for this particular model, what you needed is the formula is very simple. Okay, so it is an first start பண்ணோனே you have to see whether it is group data or ungrouped data. இது வந்து ungrouped data. Yeah, so group data is like groups, like for example third year BSc, second year BSc, first year BSc. So இதெல்லாம் ஒரு group. இது பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவலாக இருக்கு 1 2 3 4 5. ஸோ இது வந்து ungrouped data. ஸோ ungrouped dataவை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ லெட் மீ புட் இட் அஸ் ungrouped data. ஓகே, ஸோ அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்ட பின்னாடி அன்குரூப்டு டேட்டானா ஈஸியான வேல்யூ. ஸோ என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் யூ நீட் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி டோட்டல் சம். ஓகே, டோட்டல் சம். ஸோ அந்த டோட்டல் சம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூ வில் ஜஸ்ட் ஓப்பன் the Jamboard. Okay, ஸோ இதுக்கு வந்து சிம்பிள் ஃபார்முலா. ஸோ இந்த ஜாம்போர்டோட உங்களுக்கு ஷேர் ஆகிருக்கும். when you open your meet itself, it will automatically, I think it will come. So it is stored there. So last week போட்ட சம்மும் இதில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும்.
Okay, right. Now, so let me okay, wait for a few minutes. Okay, done. Right? So இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா right mean okay so okay இது நான் கொஞ்சம் erase பண்ணிடுறேன் okay I just write பண்ணேன் so எப்படி போடலாம்னா mean okay so x போட்டு மேலே பார் போட்டோம்னா நம்ம mean equal to sigma okay sigma is nothing but the whole sum okay sum of x divided by n okay very simple so இதான் formula இந்த formula எதுக்காக அப்படின்னா ungrouped data individual data ungrouped data okay so இதுக்கு நாம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா let me take you back to this word அப்போ first what I am going to do is so இதான் இந்த model okay so இங்க போட்டுருக்க பாருங்க okay நான் இங்க change பண்ணாம கொஞ்சம் hang ஆகும் just bear that particular time okay right so this okay anyhow it is recorded I will also be sharing it to you இது view என்னால பெருசு பண்ண முடியல because I have okay I will make it big now okay right so இதுக்கு என்ன sum அப்படினு பார்த்தோம்னா நான் இங்க இந்த sum கொண்டு வந்துறேன் I'm just copying it in order to show you to work okay done okay now it's okay so இப்போ பாத்தீங்கன்னா mean is equal to sigma x divided by n right now we have to calculate the mean அப்போ இந்த mean அப்படின்னா இது எல்லாத்தையுமே நீங்க என்ன பண்ணணும் இப்போ calculate பண்ணணும் okay so calculate பண்ணும்போது 12 plus okay 12 plus let me work it like this okay 12 plus 15 plus 11 plus 150 yes very good okay so எல்லாம் முடிச்சிட்டு வர்றது answer is equal to 150 right இப்போ இது வந்து sum next பாத்தீங்கன்னா எத்தனை numbers இருக்கு அப்படினு பார்க்கணும் so numbers என்னன்னா 20 sorry 10 yeah sum is equal I mean n is equal to 10 very good n is equal to 10 இப்போ now apply the formula right yeah 10 so now x is equal to 150 divided by 10 okay is equal to answer is 15 okay so mean is equal 15 to sir yeah 15 so 15 grams okay 15 grams right அப்போ இதுல இருந்து என்ன புரியுது அப்படின்னு கேட்டேனாக்கா இப்போ நம்ம மார்க்கெட்ல போறீங்க மார்க்கெட்ல 10 மீன் இருக்கு அந்த 10 மீனுக்கு தனித்தனியா வெயிட் பார்த்தா ஒரு மீனுடைய வெயிட் 12 இன்னொரு மீனோட வெயிட் 15 11 19 16 20 14 20 12 19 இல்ல 11 சோ இது வந்து கிராம்ஸ் ஓகே இவ்வளவு வெயிட் இருக்கு ரைட் இப்போ வந்து மீன் இந்த 10 மீனுடைய மீன் வெயிட் என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்கா நீங்க என்ன சொல்லணும் 15 கிராம்ஸ் சொல்லணும் ஓகே சோ இந்த 15 கிராம்ஸ் எப்படி நீங்க கால்குலேட் பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா just by using this formula so simple formula mean is equal to sigma x divided by n okay so இந்த sigma அப்படின்றது இதனுடைய sum okay இதனுடைய sum அப்ப n அப்படின்றது இந்த total number so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 right 150 divided by 10 is 15 grams okay இது புரியுதா Yes, sir. yes okay yes sir yeah now we'll go to in this இதே data வச்சுட்டு assumed mean method okay assumed mean method okay இந்த மெத்தட நம்ம பார்க்கல போன கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்கல சோ இத நம்ம பார்ப்போம் சோ assumed mean method ரெண்டுமே வந்து ungrouped data தான்
Okay. Okay, so assumed mean method. இதே data வச்சுட்டு assumed mean methodல நம்ம ஒரு sum போடுவோம். Okay, fine. So assumed mean data here is select. Okay. Okay. Now assumed mean methodக்கு நம்ம straight என்ன பண்ணலாம்னா you need to work out the table. Okay, ஒரு table column போட்டுட்டு அந்த table column இருந்து நீங்க என்ன பண்ணணும், you have to take data. Okay, you have to take the to work out the sum. Okay, so let me work out here. Now, so first thing is weight of fishes. Okay, so weight of fishes வந்து பாத்தீங்கன்னா லைன் ஆக 12 15 இத பாருங்க நான் I am just going to arrange it 12 15 next is 11 19 16 20 14 20 12 11. Okay, so முதல்ல நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஸோ இதை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் எக்ஸ். ஓகே, இங்கே பாருங்க இது மீனோட கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. இப்போ எக்ஸ் அப்படின்னா இது இந்த காலம்ல இருக்கிறது எக்ஸ். ஓகே, இப்போ புரியுதா எல்லாருக்கும்? இந்த காலம்ல இருக்கிற எக்ஸ். ஸோ இந்த எக்ஸ் தான் வந்து இங்கே வரும். ஓகே, இப்போ ஏ அப்படின்றத நான் ஹைலைட் பண்ணுறேன் பாருங்க. இந்த ஏ அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னா நாம ஒரு மீனை அசியூம் பண்ணுறோம். ஓகே, சாரி இது வந்து I'll put it in black itself, bold, I'll make it bold. அப்போ இந்த A அப்படின்றது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா this is assumed mean. ஓகே, ஸோ அந்த assumed mean எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம இப்போ ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். ஓகே, how to find out this, right? இப்போ just we will work out this particular assumed mean. இதை அந்த assumed mean எப்படி நம்ம கொண்டு வரலாம் அப்படின்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா just by using okay okay, இந்த values எல்லாம் போட்டுட்டு we'll find out what it is. இங்க பாருங்க 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 இருக்கு, right? So let us assume ஒரு இது பாருங்க ஒன்று இதுல இருந்து ஏதாவது ஒன்று நீங்க செலக்ட் பண்ணலாம். அசியூம்டு மீனா நீங்க செலக்ட் பண்ண முடியும். இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா ஒரு மிடில் இருக்கிறத ஒரு செலக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, திஸ் ஒரு மெத்தட். ஓகே, ஒன் மெத்தட் இஸ் ஒன் மெத்தட் எப்படின்னாக்கா இதுல இருந்து ஏதாவது ஒன்று நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் என்ன பண்ணேன் மிடில் இருக்கிறத செலக்ட் பண்ணேன். ஸோ 12 15 11 19 16. ஓகே, ஸோ லெட் மீ டேக் 16 as assumed mean. ஓகே, இதை பேஸ் பண்ணி we can work out a sum. ஓகே, ஸோ அதுதான் இங்கே 16 போட்டிருக்கேன். அப்படின்னா எக்ஸ் அப்படின்றது நான் இதை சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ 12 minus 16 is equal to minus 4. Yeah, minus 4. Next is 15 minus 16 minus 1. Minus 1. Yeah, equal to minus 1. Minus 1. Next is 11 minus 16 minus 5 equal to கொஞ்சம் எனக்கு பேர் பண்ணுங்க, நான் டைப் பண்ணுறதுக்கு டிலே ஆகும். ஓகே, ஸோ minus 5. okay sir. ஓகே, என்ன ஆயிடுச்சு 11 19 இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் 19 minus 16 equal to 3 sir. 3 sir. இது வந்து ப்ளஸ். ஓகே, ஸோ இது கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுற கொஞ்சம் தள்ளி போடுறேன் ஏன்னா அது 3. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் 16 minus 16 0 equal to 0 sir. yes 0. Okay, 0. Next is 20 minus 16 4 equal to plus 4. okay, yeah, sorry, நம்ம
14 equal to 4. Okay, next is 14 minus 16 minus 2, minus 2, minus 2 minus 2. Next is 20 4, minus 16 equal to 4. 4, sir. Yeah, 4. Next is 12 minus 16 equal to Minus 4, minus 4. Okay, next is minus 16 equal to minus 5, minus 5. 5, Okay, right. கொஞ்சம் உங்க டிஃபரன்ஷியேட் பண்றாங்க அந்த பாசிட்டிவ் எல்லாம் தூரம் தள்ளிடுறேன். Okay. Okay, fine. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னு கேட்டா you need to find out d. Okay, so இந்த d வேல்யூ நாம கண்டுபிடிக்கணும். Okay, so therefore d is equal to, right, d is equal to இங்க assumed mean இதோட ஃபார்முலா நான் போடவே இல்லை. ஒரு நிமிஷம். Okay, I didn't write this formula, so let me insert a formula. ஓகே ரைட். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீன் இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா அசியூம் பண்ணி ஒரு மீன் போடும். ஓகே, ஸோ மீன் இஸ் ஈக்குவல் டு அசியூம்டு மீன். ஓகே, அசியூம்டு மீன். ஓகே, அசியூம்டு மீன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ். ஓகே, ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ். ஓகே, ஓப்பன் த ப்ராக்கெட், சிக்மா d, okay, divided by n. Okay, okay, okay sir. okay, okay. இது கொஞ்சம் மாற்ற ஒரு மினிட். Okay, right. Okay, so இதான் ஃபார்முலா. ஸோ அசியூம்டு மீனுக்கு என்னன்னா இங்க பாருங்க, மீன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஓகே. ஸோ ஏ உடைய மீனிங் என்ன அசியூம்டு மீன் என்ன, ஸோ பிளஸ் ஆர் மைனஸ் சிக்மா டி டிவைடட் பை என். ஓகே, ஸோ இங்கெல்லாம் மைனஸ், ஸோ மைனஸ் 4 மைனஸ் 1 மைனஸ் 5 மைனஸ் 2 மைனஸ் 4 மைனஸ் 4 கொஞ்சம். Okay, so D. பாருங்க minus 4 minus 1 minus 5 minus 2 minus 4 minus 5. So இது எல்லாமே நம்ம calculate பண்ணோம் minus 21, sir. Yes, very good. Minus 21 plus positive என்னது 3 இருக்கு, 11, 4 11, 0. Yes, 11. Okay, so இப்போ இது Minus ரெண்டுமே ரெண்டுமே இப்போ நீங்க minus 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 10. exactly, yeah, exactly. So minus okay, my d is equal to minus 10. Okay, right. So இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம இப்போ இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணோம். Okay, right. So what we are going to do, we are going to apply the formula now. So mean is equal to assumed mean. Okay, சும்மா x ன்னு போட்டா s is equal to assumed mean எவ்வளோ 16 sir. 16 plus or minus, Plus yeah, or plus or minus. minus. Okay, Sigma. plus or minus. Okay, plus or minus நான் அப்படி போடுறேன். sigma d எவ்வளோ நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்? 10, sir. Minus 10. sir. Yes, very good. Minus So 10. minus 10. Yeah, very good. So minus Minus 10 10 divided by divided by 10 இங்கே sir. போடுறேன். Okay, 10, sir. divided by அந்த 10 என்னது? n. Total N, number. Total yeah, number of fishes. Yeah, very good, very good. Yeah, n is number of fishes. Yeah, so 10. Yes, sir. So close data. Okay, so the answer is
இங்க வந்து நீங்க இதை நீங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா 16 plus or minus 16 minus yeah, 1 வரும் sir. minus yeah 1 வரும் exactly sir. plus Plus or minus minus Plus or 1. minus minus 1. yes exactly minus 1 okay yeah therefore equal to 16 minus 1 is equal to 15 grams ஓகே 15 கிராம். அப்போ ஒரு ஃபிஷ் எத்தனை எவ்வளோ வெயிட் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னாக்கா அந்த 10 ஃபிஷ்ஷில் அதோடைய மீன் இல்லையா. ஸோ நம்ம அந்த குத்து மதிப்புன்னு சொல்கிறோம் அப்படி சொல்லாமல் நம்ம அன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு கிளாஸில் சொன்னோம் இல்லையா 15 கிராம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ அப்படி எதுக்காக இது யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டோம்னாக்கா when in market ஓகே இன் மார்க்கெட் இது வந்து பிஸ்னஸில் சொல்லுவோம் இல்லையா. பிஸ்னஸில் சொல்லுவோம் மார்க்கெட்டு போயிட்டு ஒரு கூட கூடையாக இருக்குது ஓகே கூட கூடியாக என்ன பண்ண மீனிங் வச்சுருக்காங்க இல்லையா. ஸோ அந்த மீனிங்கில் வச்சுருக்கும் போது அவங்க என்ன பண்ணால் கூட கூடியாக வெயிட் பார்ப்பாங்க. ஸோ முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூட இவ்வளோ வெயிட் இருக்குது அப்படின்னால அப்போ ஒரு மீன் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு கேட்டோம்னாக்கா ஒரு மீன் வந்து 15 கிராம் வருவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக இந்த பார்ட் ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் டேட்டா. ஸோ இந்த சிம்பிள் டேட்டா வச்சுட்டு ஒன்று நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் மெத்தட் தட் இஸ் ஸ்ட்ரெயிட் அவே பை யூசிங் சிக்மா டிவைடட் பை என் ஓகே சம் டிவைடட் பை என் அப்படின்ற ஒரு மெத்தடு. அப்புறம் அசியூம்டு மெத்தட் அப்படின்றது இன்னொரு மெத்தடு ஓகே. இது வந்து என்ன சொல்லும் அப்படிங்கன்னா பை யூசிங் ஏ டேபிளர் காலம் ஓகே. இந்த டேபிள் காலம் போட்டுட்டு இது வந்து எப்போ நான் கேல்குலேட்டர் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க உங்ககிட்ட கேல்குலேட்டர் இல்லை அப்படின்னாக்கா இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றாங்க ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் அனதர் மெத்தட் அசியூம்டு மீன் மெத்தட் ஓகே ஃபைன் ஓகே. டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ்? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So, shall we go to the second model? Yes, Second sir. sum? Yes, sir. Okay sir. Okay, இப்போ இது எல்லாருக்கும் புரியுது இல்லையா? ஓகே Yes, sir. நான் இது வந்து உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணுறதுக்காக நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். அதை யூ ஜஸ்ட் ஒர்க் அவுட் அண்ட் சி. உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க்லாம் நான் அப்புறமா கொடுக்குறேன். யூ கேன் ஒர்க் அவுட் தட் பர்டிகுலர் சம். இந்த மாடலில் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே. now we will go to problem 2. இது பாருங்க calculate the mean for the following data by direct and assumed mean. ஸோ இதுக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா there is slight difference ஓகே. இதை நீங்கள் இந்த டேட்டாவை நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா you have to take it as a okay discrete series okay discrete series. So what is mean by discrete series? இது பாருங்க இது வந்து individual observation okay. This is individual observation. Now this is discrete series okay. So discrete series ஓட மீனிங் என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்கா ஒரு டேட்டாவும் குரூப் தான் பட் they have their own individualistic character okay. Okay, sir. அப்போ Yes, sir. எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா so number of children born per family okay number of children born per family அப்போ இது வந்து family okay. இது வந்து number of children born okay. அப்போ 0 okay 0 அப்போ 1 அப்புறம் 2 குழந்தைங்க 3 குழந்தைங்க 4 குழந்தைங்க 5 குழந்தைங்க 6 குழந்தைங்க ஓகே. அப்போ 6 குழந்தைங்க இருக்கிற ஃபேமிலி எத்தனை அப்படின்னு கேட்டோம்னா இங்கே 1 ஒரு family. ஒரே ஃபேமிலி. இப்போ 5 குழந்தைங்க இருக்கிற ஃபேமிலி எத்தனைன்னு கேட்டிங்கன்னா 2. அப்போ 5ன்றது ஒரு அஞ்சுன்றதும் ஒரு குரூப்பு நம்பர் ஆஃப் ஃபேமிலிஸ்ன்றதும் ஒரு குரூப் ஓகே. அப்போ இதை நீங்கள் எக்ஸாக்ட்லி இதை நீங்கள் குரூப் டேட்டாவுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். டிஸ்க்ரீட்டுக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி ஏன்னா இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் ஃபேமிலிஸ் ஓகே. ஸோ சாரி இண்டிவிஜுவல் குரூப்ஸ் ஸோ அதனால நம்ம டிஸ்க்ரீட் சீரீஸ் அப்படின்னோம். ஸோ தட் இஸ் இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக் இன் தேர் ஓன் கேரக்டர் ஓகே. ஸோ அதை நம்ம இண்டிவிஜுவல் இப்போ நீங்கள் 2 டைம் 2 மெத்தட்லையும் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே. ஸோ லெட் அஸ் do this particular sum okay. இந்த sum எப்படி போடுறது பாருங்க. number of children is there okay. So let me work out with the direct method and also a shortcut method இவங்க சொல்ற மாதிரி. So direct method அப்படின்னா ஒரு டேபிள் காலம் போட்டு நம்ம இந்த sum we will do it okay right. So let me copy that okay.
ஓகே ஸோ இதுதான் இந்த டேட்டா இதை வந்து நம்ம டேபிள் காலமில் நம்ம போடுறோம். ஸோ இந்த சம்க்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பாருங்கனாக்கா first you need to find out you have to multiply the columns. Okay, so let me work out this. இதுக்கு ஒரு காலம் நான் போட்டுருவேன். Insert 1 2 3. Okay, so first column நான் x assume பண்ணிக்கிறேன். Okay, x. So second column f and third column fx. Okay, okay, so இங்க x columnல so 0 1 2 3 4 5 6. Okay, okay, so இப்போ clear-ஆ தெரியும் நினைக்கிறேன் கொஞ்சம். Yes, sir. Okay, Yes, sir. Yes, sir. 7 yeah, இப்போ number of families இல்லையா 7 7 7 7 10 10 5 3 5 3 2 1. 1. Okay, right. Yes, So sir. இங்க என்ன பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா இந்த மெத்தட்ல Multiplication. Multiplication, sir. yes, very good. So if it is a discrete data series, okay, so if it is a discrete series, what we need to do, we need to multiply. Okay, so 7 zeros are 0. 0 Yeah. 7 Okay, 20. okay, நான் 20. கொஞ்சம் கொஞ்சம் elaborate போடலாம். and just put it like this. Okay, into 7 Okay, is sir. equal to 7. Next is Yes, sir. 1 into 7 Six. equal to 7. Okay, 20. next 2 into 10 equal to 20. Next is 15. Sir, 3. 0 into Sir, 7 0 into equal to 7. 0, sir. 2 into 10 First எதுமா column. 0 எங்க First 0 column, sir. First column, First sir. column, sir. 0 into 7 equal to 0, sir. ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் அலர்ட் ஆகிறீங்களான்னு பார்த்தேன் வேற ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, வெரி குட், ஆல் ஆர் வெரி அலர்ட், வெரி குட், வெரி குட். 4 3s are, sir. 12. 4 into 3 is equal to 12. 5. 5 Next into is 2 5 into 10. 2 is equal to 10. 6 into 1 6. 6 into 1 is equal to 6. Okay, right. இப்போ ரெண்டு காலமும் இந்த ரெண்டு காலமும் நீங்க என்ன பண்ணணும், you need to sum it. Okay, so இதோடைய sum இந்த சிக்மாவை நான் கொண்டு வந்திருக்கேன், ஒரு காப்பி பண்ணிக்கிறோம். Okay, so sigma sigma d, okay, sigma f, okay, sigma f is equal to 35 இல்லையா? so இதோடைய sum, right? next Yes, is sir. fx உடைய sum, 70, sir. yeah, 70. okay, right. so இது நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா? so discrete series தான் இது. இதுக்கு பாருங்க, இந்த மெத்தட்ல எப்படி assumed mean மெத்தட்ல நம்ம மைனஸ் பண்ணோம் 12 மைனஸ் இந்த x மைனஸ் assumed mean. அப்ப இங்க என்ன பண்றோம், we have to first find out a mean இல்லையா? ஸோ அந்த மீன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நாம அந்த மீன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு மெத்தட் இல்லையா? ஸோ எஃப் அப்புறம் எஃப்எக்ஸ் நாம கண்டுபிடிக்கிறோம், அப்புறம் அதோடைய சம் கண்டுபிடிக்கிறோம், அதுக்கப்புறம் we are applying the formula. okay, so let me insert the formula. ஸோ இந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்ச பின்னாடி, okay, right, so the formula is mean is equal to, okay, is equal to sigma is nothing but sum இல்லையா? f sigma f x By sigma f. yeah divided by
sigma F. sigma f. Okay, super. Okay, right. So இது நம்ம வந்தாச்சு. 2 sir answer. Yes, very good, super. Then So இப்போ நம்ம ஃபார்முலா பண்ணோம். So x is equal to 70 divided by 35. 35. Okay. So answer is x is equal to 2 sir. okay, right. Okay, இப்போ டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா உங்களுக்கு? Yes, sir. ஓகே, இப்போ டிஃபரன்ஸ் தெரியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் மெத்தடு வெரி சிம்பிள் மெத்தட். அன்குரூப்டு டேட்டா, அதனுடைய மீன் பார்த்தீங்கன்னா 15 கிராம்ஸ். அந்த மீன் எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஜஸ்ட் அப்ளை sum divided by n. So sigma x divided by n. So 150 divided by 10. So next method பாருங்க, assumed mean மெத்தட்ல sigma mean is equal to assumed mean plus d minus n. இந்த d என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம calculate பண்ணோம். ஓகே, ஸோ இதுதான் அந்த d. ஓகே, நம்ம calculate பண்ணது. அதுக்கான ஃபார்முலா இதை மாடல். நெக்ஸ்ட் மெத்தட் வந்து டிஸ்கிரீட் சீரீஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஓகே, இதான் டிஸ்கிரீட் சீரீஸ். ஓகே, ஸோ டிஸ்கிரீட் சீரீஸில் டேட்டா இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் மீன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா இந்த மெத்தட். ஓகே, ஃபைன். ஸோ இன்னொரு யா, இது புரியுதா? got the point? Yes sir. Yes, sir. ஓகே, ஸோ ஆமாம். ஓகே, இதுலேயே வந்து ஒரு there is no shortcut here. So okay, done. Okay, now ஒரே ஒரு சம் போட்டேன். குரூப்டு டேட்டாவில் ஒரு சம் போட்டேன். ஓகே, குரூப் டேட்டாவில் ஒரு சம் போட்டுட்டு வில் wind up. I think we have time, right? So group data, இந்த சம் பாருங்க. இது இந்த ஒர்க் ஷீட்டும் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடுறேன். ஓகே, ரைட். இங்கே பாருங்க, calculation of mean of a grouped data. ஓகே, ஸோ இதில் assumed mean மெத்தட் போடலையே. இதில் போடுமா, இந்த சம் போர்டில் பாருங்க, assumed mean method. இந்த டைரக்ட் மெத்தட் தான் பார்த்தோம் இல்லையா? I will also work out assumed mean method. Okay, so with the same data இதே மாதிரி இது எப்படி assumed mean method போடுமோ அதே மாதிரி இங்கேயும் mean method போடும். Assumed mean method. Okay, with the same data. So let me copy the same table here and I will put assumed mean method. Okay, yeah. So assumed mean மெத்தடுக்கான ஃபார்முலா என்னன்னா D. yeah, let me introduce. Okay, so mean is equal to assumed mean. Okay, assumed mean Plus or minus assumed Plus mean, or yeah, very minus. good. Yes, very good. Plus or minus. sigma D by n. Sigma d by n. Exactly. Sigma ft by n. Sigma ft FD by n. divided by no sigma f. Fx sir. Only F. Okay, sigma ft by n, right? Okay, so let me insert. So this will be the formula for this particular method. So இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது, let me put up vertical columns. So table 1 2 3 4. Okay, right. அப்போ first columnல x. X. Yes, very good. First column x. Second column assumed F. mean. Okay, assumed mean. இப்போ இங்க assumed mean என்ன எடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, நம்ம we'll just take it as 2. இங்க 2 இருக்கிறதுனால let me take it 2 also. Okay, இதை நீங்க எது வேணா எடுக்கலாம். இந்த 6 கூட எடுக்கலாம், 5 கூட எடுக்கலாம், 4 கூட எடுக்கலாம், 3 கூட எடுக்கலாம், 2 கூட எடுக்கலாம். Okay, so let us assume that 2. Okay, assumed mean வந்து நம்ம சேர்க்க நீங்க என்ன வேணா போட்டு பார்க்கலாம். 1 2 3 anything. Okay, so let me assume 2, right? Okay, sir. Yeah, okay, right. So next is we'll go to
F, frequency. Yes, frequency. Next FD. Okay, FD, F into D. Yes, sir. column. Yeah. Okay, right now A is equal to 2. இங்க வந்து நம்ம ஆக்சுவலா நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இது வந்து D column. D, Okay. sir. Yeah, D column. X Okay, minus so D A. க்கு வந்து X minus 2. A. Okay, இதான் இந்த No, column. 2. Okay, Yes, எல்லாத்துக்கும் sir. புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். Right. So இத Yes, முதல்ல sir. நான் X எல்லாம் போட்டுறேன். So first is X0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so X நம்ம போட்டாச்சு. Right? இப்போ இந்த D தான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கணும். So D வந்து first என்ன பண்ணணும் 0 minus 2 is equal to minus 2. Minus 2. Right. Next is 1 minus Minus 2 2 is minus equal 1. Minus 1, sir. to minus 1. Okay, right. Next is 2 minus 2 is equal to 0. 0. 0, sir. Yeah. 1 minus 2. 1 minus 2 is equal to 1 minus 3. 1 இல்ல 3 3 minus 2, sir. Yeah, 1. Next is 4 4 minus 2. minus 2 is equal to 2. 5 minus 2 is equal to 3. Next is 6 minus 2 is equal to 4. Okay, so இதுதான் D. Next is F. Okay, F நாம அங்க போட்டுருங்க. So இந்த column, yeah. 7. Yes, Yes, one. sir. Yeah, 7, 7, 10, 10, 5, 5, 3, 2, 2, 1. 1. Yeah. So FD ரெண்டு I mean alphabets வந்தாலும் இது வந்து மீனிங் என்னன்னா into தான். Multiplication, sir. Yeah, very good. Exactly. So multiplication. Therefore, 7 Minus minus 14. 2. Minus 14. No. 7 into minus 2. Minus 14. 14, sir. Correct. Yeah. 7 into minus 2. Okay. நான் இது கொஞ்சம் clear-ஆ போடுறேன். Okay. Answer minus Minus 14, sir. Yes. Next is 7 into Minus 7. Minus 1. Minus 1 equal to minus 7. yeah, minus 1 is equal to how much? Minus 7, sir. 7, Yes, sir. minus 7. Very good. Next is 10. 10 into 0 D0 equal to 0, sir. equal to 0. Yes. Next is 5 into D வந்து என்ன? 1. Yeah, 1 is equal to 5. 5. Correct? Next Yes, is sir. 3 into D வந்து 2 2, sir. equal to 6. 6, sir. Next is 2 into Into 3. 3 is equal to 6. 6. Next is 1 1 into into 1. 4, sir. 4, sir. 1 இல்ல into 4, ஒன்றும் இல்லை அலர்ட்டாக இருக்கீங்களான்னு பார்க்க 4 is equal to 4, 4. sir. Okay, done. Now you calculate this column. F column FT column நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஏன்னா FD 35, sir. sigma F கண்டுபிடிக்கலையா? So Yes, F sir. ஓட நீங்க கவுண்ட் பண்ணீங்கன்னா 7, 35, sir. yeah, Ahmed. So F is equal to sigma so sigma F equal to 35. okay, again sigma FD. equal to இங்க பார்த்தோம்னா என்ன Minus 21 minus 21. Correct, super. Plus 19. 21 plus plus 19. Minus 2, sir. So is equal to minus 2. Okay, minus 2.
Sir, plus 21, sir. Yeah, 21, minus 0. Plus 21, sir. Plus 21. So இங்க பாருங்க minus 21, 14 plus 7, 21, 21. 6, 11, 17, 21. So minus 21 plus 21 is equal to 0. 0. 0, Zero. sir. Okay, right. So sigma FD is equal to 0. Now apply the formula. X is equal to assumed mean plus or minus, okay, plus or minus sigma FD. Answer 2, sir. Yes, yes, yes. Okay, photo. So answer is x is equal to X is equal to 2 yeah, plus or plus or minus. minus plus or minus அப்படியே போடுறோம். Okay, so 0 Okay, sir. divided by 35. By 35. Yes, answer is equal to 2. 2. Okay, so mean is equal to 2. Okay, so புரியுதா? Yes, sir. Yeah, let me explain it again. So இது வந்து discrete seriesல, okay, discrete seriesல straight method, okay, straight fx எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா சிக்மா ஐ மீன் மீன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு மெத்தட்ல ஒன்று வந்து டைரக்ட் மீன் மெத்தட் அண்ட் another one is assumed mean method. Okay, so direct methodல எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா you need to find out two columns f and fx. so f பார்த்தீங்கன்னா so இதுதான் number of families. So 7, 7, 10, 5, 3, 2, 1. Okay, so fx வந்து f into x. Okay, in the column. So 0 into 7, 1 into 7, 2 into 10, 3 into 5, 4 into 3, 5 into 2, 6 into 1. Okay, so sum is 70. Okay, sigma fx is equal to 70, sigma f is equal to 35. So when you are going to apply the formula, mean is equal to sigma fx divided by sigma f. So 70 divided by 35. So x is 2. Okay, x is nothing but mean is 2. இது வந்து direct method. So assumed mean methodல பார்த்தீங்கன்னா the formula changes. Okay, ஏன்னா you are going to assume இதில் ஏதாவது ஒரு மீனை நீங்கள் select பண்ணிக்கலாம். Okay, any one. So it is left to you whether it is 6 or 5, 4, 3, 2, 1 or 0 also. Right. So அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் sum போடணும். So let us assume it as 2. ஓகே, இங்கே ரெண்டு இருக்கிறதுனால நாம் இதை எடுத்துக்கிறோம். ஸோ ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக இதை எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, நத்திங் எல்ஸ். ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு 2, டி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் 2, ரைட்? ஸோ இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ 0 minus 2, 1 minus 2, 2 minus 2, 3 minus 2. இது பார்த்தீங்கன்னா எஃப் நம்ம இதை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், ரைட்? ஸோ எஃப் எஃப் இஸ் this one number of families. Now FD is what you are going to find out. So 7 into minus 2, 7 into minus 1, 10 into 0, 5 into 1, 3 into 2, 2 into 3 and 1 into 4. Okay, so sigma FD is equal to minus 21, so minus 14, minus 7. அதே மாதிரி 5, 6, 4 is 21. So minus 21 plus 21 is equal to 0. N is here 35, so F is 35. So when you apply the formula, mean is equal to assumed mean plus or minus sigma FD divided by sigma F. Okay, so answer is 2. Okay, right. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Shall we work out only one sum now? Shall we work out? Okay, sir. Yes, sir. Grouped data. Yeah, grouped data. So grouped data போட்டுட்டு நம்ம okay. See grouped data. Okay, so calculation of mean for grouped data. ஏன்னா இன்னைக்கு இது முடிச்சிட்டேன்னா நான் நெக்ஸ்ட் வீக்ல நான் ஆக்சுவலி உங்களுக்கு ஒன் மோர் கிளாஸ் நான் இந்த வீக் நான் ஹேண்டில் பண்றேன். மேபி Thursday ஆர் Friday. ஓகே, ஐ ஜஸ்ட் புட் யூ ஏன்னா நான் என்னுடைய டைம்க்கு ஏற்ற மாதிரி நான் உங்களுக்கு போடுறேன். பட் மோஸ்ட் ப்ராபப்லி இந்த டைம்லேயே நான் போடுறேன். ஓகே, ஏன்னா அதில் நான் இந்த வீக்லேயே நம்ம முடிச்சிட்டா நெக்ஸ்ட் வீக்லேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் சம்க்கு போயிடும். ஓகே, we have more models. இதுலேயே குரூப் டேட்டாலே கண்டினியூஸ் மாடல் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் தி calculation of mean for a grouped data. ஓகே, ஸோ இது வந்து பாருங்க, இது ஒரு குரூப் weight of fishes. ஸோ 6 கிலோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ 6 கிலோ ஒரு குரூப்பு, 7 கிலோ ஒரு குரூப்பு, 8 கிலோ ஒரு குரூப்பு, 9 கிலோ, 10 கிலோ, 11 கிலோ. ஸோ இந்த கிலோஸ் எல்லாம் ஒரு குரூப்பாக மீன் பண்ணுறோம். நம்பர் ஆஃப் ஃபிஷஸ் வந்து இது ஒரு குரூப். ஓகே, ஸோ 15, அந்த 6ல் 15 இருக்கு, 17 இருக்கு, 20 இருக்கு, 16, 19, 30. ஸோ இது வந்து குரூப் டேட்டா நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி குரூப் டேட்டா இருக்கும்போது
எப்படி நீங்க மீன் நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, how to find out the Sir? mean. Yes. Adil, sir, in that, why didn't mention the sir X F like that? Where? Where ma? Weight of fishes, number of fishes, that sir. ஆமா. அங்க மென்ஷன் பண்ணலையே சார் எக்ஸ். பண்ணலாம் nothing else. அது நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். So you can use it as x. Okay, and this one is f. Okay sir. Okay, yeah. Yeah, got your point. Okay, fine. So in the sum வந்து how you are going to work out. So இதுல வந்து you can straight away you can work it with the multiplication, right? ஒரு insert பண்ணிடுறேன். 1 2 3. Okay. Okay, so the same formula. Okay, நான் சொன்னேன் discrete method இது ஒண்ணாவே இருக்கும் இல்லையா? So therefore okay, so x next is f x is fx. Yes, X. Yeah, very good. So 6 7 8 9 10 11. Okay, so நம்ம அப்படியே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாடல் அப்படியே 15 17 20, 16 16, 19, 13. Yeah, very good. So அப்படியே நீங்க மல்டிப்ளை பண்ண 15 into 6 15 into 6 is equal to 90. 96. Yeah, 17 into 7 is equal to 119. Next is 8. 160 sir. Yeah, 8 into okay, 20 into 8 is equal to 160. 9 into 16, 16 into 9 is equal to 144 sir. 144. Next is 10 19 into 19, 190. equal to 190. Next is 13 into 11. 143. 143. Yeah, 143. Okay, so in the rendu sum. Okay, Sigma so F sigma is equal f. to Okay, f is equal to count பண்ணுங்க 15 17 10 20 40 50 60 70 70 70 80 80 80 100. Okay, so 100 okay, 100. 100 Next sir. is fx. Okay, fx equal to 1 2 3 4 5 500 90. Okay, right, I have an answer here. So yeah, 86 846. sir. Okay, 846. Correct, 46 and 9 11 9 10 Yes, sir. 16. Okay, yeah, 846. Yeah, 840. Okay, right. Now apply the formula. Right? Apply one straight idea formula. So mean is equal to sigma fx divided by sigma f. Okay. So let me straight put 846 divided by 100. Okay. So equal to 8.46 8.46. grams. 8.46. Yeah, 8.46 grams. Okay. Right. Yeah, got the point? Yes sir. Yeah, so நான் இதை இப்போ இதை சேவ் பண்ணி இதையும் நான் உங்களுக்கு இப்போ அனுப்பிச்சு விட்டுறேன். Okay, I am just saving this. Yeah, if you have any doubt now you can ask me. Yeah, if you have any doubt you can ask now. Any doubts? Next next class we will see continuous series and all. Okay. Sir, Yes. sir, question எந்த group
எந்த மாதிரி மெத்தட்னு சொல்லுவாங்களா சார்? இல்ல குரூப் சொல்ல மாட்டாங்க. மெத்தட். இல்ல சொல்ல மாட்டாங்க. நீங்க வந்து கண்டுபிடிக்கணும். அதுதான் வந்து உங்களுக்கு டெஸ்டே வந்து அதுதான் ஆக்சுவலி. ஓகே, அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன். நீங்க வந்து நான் இப்போ சொல்றேன், அது கொஞ்சம் சேவ் பண்ணிட்டு சொல்றேன் இருங்க. Answers today's date 12. ஓகே, இங்க பாருங்க, அதுதான் உங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவல் டெஸ்டே வந்து அதுதான். ஓகே, உங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான க்ளூவே அதுதான். ஸோ இங்க பாருங்க, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்க இதை வச்சு தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஓகே, இந்த சம்ல இங்க பாருங்க சீரியல் நம்பர். ஓகே, இது ஒரு க்ளூ மாதிரி. ஒரு சீரியல் நம்பர் வந்ததுன்னா சீரியல் நம்பர் வந்தா நீங்க பிளைண்டா அது என்ன பண்ணுங்க, அது வந்து இண்டிவிஜுவல் அப்சர்வேஷன். ஓகே, இண்டிவிஜுவல் அப்சர்வேஷன் நீங்க நார்மல் மீன் ஃபார்முலாவை நீங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அதே மாதிரி ரோல் நம்பர்ஸ் இருக்கு பாருங்க, ரோல் நம்பர்ஸ். ஓகே, இதெல்லாம் வந்தீங்கன்னா லைனா வரக்கூடியது இல்லை, லைனா வரக்கூடியது. அப்போ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ணுவோம், நம்ம டேட்டாஸ் கொடுத்துருவோம். அப்போ அப்படின்னா இண்டிவிஜுவல் ஸ்கோர்ஸ். ஓகே, இண்டிவிஜுவல் ஸ்கோர்ஸ். இப்போ டிஸ்கிரீட் ஸ்கோர்ஸ் அப்படின்னாக்கா இங்க பாருங்க, இது வந்து மாறும் பாருங்க. ஓகே, இன்னொரு க்ளூ வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ வில் ஹேவ் XF. ஓகே, இன்னொரு காலம் யூ வில் ஹேவ் XF. இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டேட்டா வந்து ஸோ இந்த மாதிரி வரும். ஓகே, இந்த மாதிரி. ஸோ இது வந்து நீங்கள் அதாவது நல்ல இஃப் யூ ஹேவ் வெரி குட் லாங்குவேஜ் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெரி ஈஸிலி பை சீயிங் திஸ் காலம். ஸோ நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அப்படின்னாலே ஒரு குரூப், ஒரு குரூப். அதே நம்பர் ஆஃப் ஃபேமிலிஸ்ன்றாலும் ஒரு குரூப். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. இந்த விஷயத்தில் வந்து ரெண்டு விஷயம் உள்ளடங்கியிருக்கு. அது என்ன அப்படின்னா அதை வந்து கண்டினியூஸாக கொடுத்து உங்களை குழப்புவாங்க. இது பாருங்க, இது வந்து 0 கொடுத்துட்டாங்க, 1 2 3 4 5 6 கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இந்த குரூப் டேட்டா பாருங்க 6 7 8 9 10. இது வந்து இப்படியும் கொடுத்துருக்கலாம், இவங்க 6 கொடுத்துருக்கலாம், 7 எடுத்துட்டு இங்கே 8 கொடுத்துருக்கலாம், அப்புறம் 10 கொடுத்துருக்கலாம், 12 கொடுத்துக்கலாம், அந்த மாதிரி கொடுத்துருவாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரியும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. ஸோ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா கொஞ்சம் பொறுமையாக அந்த சம் பார்த்த உடனே யூ நீட் டு ஐடென்டிஃபை பேஸ்ட் ஆன் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன். ஃபர்ஸ்ட் காலம் எக்ஸ்ன்னு சொல்லி அந்த காலம் வச்சு தான் நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஓகே ரைட். ஓகே ரைட். எனி அதர் டவுட்? நோ சார். இப்போ லாஸ்டா ஒரு சம் போட்டுருக்கல சார், அதுக்கு அஸ்யூம்டு மீன். யா, இப்போ லாஸ்ட் போடுறது கண்டுபிடிக்க வேண்டாம் சார். அஸ்யூம்டு மீன் தானே. எஸ் சார். இந்த மெத்தடுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கல, இந்த மெத்தட் தான் அஸ்யூம்டு மீன். ஓகே, அதாவது அஸ்யூம்டு மீன் நீங்க இதுதானே சொல்றீங்க. அஸ்யூம்டு மீன்ல இது நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன் போட்டோம், அதுக்கப்புறம் குரூப் 2 சீரீஸ்ல இல்லையா, இது வந்து குரூப் 2 சீரீஸ். am I right? எஸ் சார், குரூப் சீரீஸ்ல தான் சார் கேக்குறாங்க, போடலாமா அப்படின்னு. போடலாமா வேண்டாமா? இல்ல வேண்டாம். நோ நீட். ஏன்னா இந்த குரூப் 2 சீரீஸ்ல நீங்க போட ஏனீங்க, நான் இன்னொரு மாடல் வச்சிருக்கேன், அதை போட்டு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே சார். இந்த क्वेश्चनல இருந்து நம்ம இந்த क्वेश्चनல இருந்து அடுத்த சம் போடும்போது நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கொண்டு வரேன். ஓகே, ஏன்னா கண்டினியூஸ் டேட்டாலயும் இதுலயும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு, அதை உங்களுக்கு சொல்லணும். ஓகே சார். யா, எனி அதர் டவுட் சார்? இப்போ அந்த இண்டிவிஜுவல் குரூப்ஸ் வச்சு தானே சார் நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி சம் போடணும். ஆமா, அது டைரக்ட் மெத்தடா இல்லனா அஸ்யூம்டு மீன் மெத்தடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இண்டிவிஜுவல் குரூப்ஸ் வச்சு தானே சார் போடணும். இல்ல அஸ்யூம்டு மீன் நீங்க சம்ம வந்து அஸ்யூம்டு மீன் மெத்தட்ல கேட்டிருந்தா அஸ்யூம்டு மீன் மெத்தட்ல போடுங்க, இல்லனா டைரக்ட் மெத்தட்ல கேட்டானா டைரக்ட் மெத்தட்ல போடுங்க. ஓகே, இல்ல ரெண்டுமே கேட்டா ஆமா இந்த மாதிரி கேட்பாங்க, இந்த மாதிரி கேட்பாங்க. Okay, the weight of 10 fishes in grams is given below. Find the mean by using direct method and assumed mean method. Okay sir. இந்த மாதிரி கேட்டா நீ direct method போடணும், assumed mean method போடணும். Okay sir. இந்த மாதிரி தான் சம் கேட்பாங்க. எது இந்த மாதிரி நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குங்களா சார்? அதாவது மீனுக்கு இந்த மெத்தட். ஓகே, ஸோ இதே மாதிரி நம்ம கண்டினியூஸ் மெத்தட் ஒன்று இருக்குது. இப்போ நெக்ஸ்ட் மாடல் அதான் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, இப்போ அதை டேட்டா வச்சு மாறும், டேட்டா வச்சு மாறும். இது வந்து சிங்கிள் டேட்டானால இந்த மெத்தடை நம்ம போட்டிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ இதே மாதிரி மீன்லேயே கண்டினியூஸ் டேட்டா ஒன்று இருக்குது. அந்த கண்டினியூஸ் டேட்டாவும் முடித்த பின்னாடி
மெத்தட்ல வரும் அப்படின்றத நான் கிளாஸிஃபை பண்றேன். மறுபடியும் சம்மரைஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு சொல்றேன். ஓகே நீங்க ஒரு மாடல் அப்படின்னா அதுல வந்து ரெண்டு மெத்தட் இருக்கும். ஒரு மாடல் அப்படின்னா அதுல ரெண்டு மெத்தட் இருக்கும். டைரக்ட் மெத்தட், அசியூம்டு மீன் மெத்தட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து இண்டிவிஜுவல் மெத்தட், அப்புறம் குரூப் மெத்தட் பார்த்தோம், டிஸ்கிரீட் மெத்தட் பார்த்தோம். இப்போ குரூப் மெத்தட் ஒன்று போட்டிருக்கோம். அசியூம்டு மெத்தடுக்கு ஏன் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத நான் இப்போ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல அதை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஓகே நம்ம உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து அந்த ஃப்ரீக்வன்சி போட்டோம் இல்லையா, கிளாஸ் இன்டர்வல் வச்சு இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது நாம என்ன மீன் யூஸ் பண்ணுவோம்னு போட்டோம், அதோட மீன் முடிஞ்சிடும். நெக்ஸ்ட் மீடியன், மோட், அப்புறம் வேரியபிலிட்டி. ஓகே ஓகே, shall I stop it? Yes sir. Yeah, tell me any doubt? யாரோ டவுட் கேட்டீங்க? கண்டிப்பா. ஓகே, ஃபுல்லா சம்மரைஸ் பண்ணிட்டு நான் ஃபர்ஸ்ட் சம்ல இருந்து லாஸ்ட் சம் வரைக்கும் நான் சம்மரைஸ் பண்றேன். ஓகே ஜஸ்ட் யா ஓகே. இப்போ பாருங்க, இது வந்து ப்ராப்ளம் 1. இது வந்து இண்டிவிஜுவல் ஸ்கோர்ஸ். ஓகே, இண்டிவிஜுவல் ஸ்கோர்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இண்டிவிஜுவல் ஸ்கோர்ஸில் என்ன அர்த்தம், அப்படி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா, இது சீரியல் நம்பர்னு கொடுத்துருக்காங்க. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. இதுக்கு வந்து மீனிங் கிடையாது, ஆனால் ஒரு ஆர்டர். ஓகே, அதனால் நம்ம அதை இண்டிவிஜுவல் ஸ்கோர்ஸ் அப்படின்றோம் இல்லையா. ஸோ அப்போது அதுக்கு வெயிட் கொடுத்துருக்காங்க. 1 என்ன வெயிட்டு, 2 என்ன வெயிட்டு, மேபி டாய்ஸ் அப்படி கூட கொடுத்துருக்கலாம். ஓகே, மேபி டாய்ஸ். இது வந்து நம்ம ஃபிஷ்ஷுன்னு இருக்கு இல்லையா, டாய் கூட ஒரு 10 டாய் இருக்குது, அந்த 10 டாயுடைய வெயிட்டுங்க. ஓகே ரைட். என்னுடைய ஸ்க்ரீன் தெரியுதுல்ல? Yes sir. ஓகே ரைட். ஸோ இப்போ இந்த மெத்தட்ல இருக்கும்போது டைரெக்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா, யூ கேன் அப்ளை தி ஃபார்முலா. ஓகே, ஸ்ட்ரெயிட் மெத்தட். அப்போ இந்த ஸ்ட்ரெயிட் மெத்தட் அப்படின்னா இது சம். ஓகே, இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, சம் பண்ணுறீங்க. ஸோ இந்த ஸ்கோர் 12 + 15 + 11 + இந்த ஸ்கோர் எல்லாம் சம் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வரக்கூடிய ஆன்சர் 150. ஓகே 150. இப்போ இந்த 150 அப்புறம் என்ன, இந்த என்ன அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த நம்பர், டோட்டல் நம்பர் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா 10 டேட்டா இருக்குது. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 டேட்டா இருக்கு இல்லையா. ஸோ இது வந்து n. அப்போ நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக மீன் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ மீனுக்கு என்ன மீன் ஃபார்முலா, x is nothing but mean is equal to 150 sum of x. So let me put actually sum of x என்னும்போது இதுதான் நீங்கள் xன்னு நீங்கள் காட்டுறீங்க. ஓகே, ஸோ sum of x. ஓகே, sum of x என் ஸ்க்ரீன் தெரியுதா, வேற ஏதோ ஸ்க்ரீன் எனக்கு வருது? ஆமா சார், ஸ்க்ரீன் தெரியுது. எஸ் சார், எங்களுக்கும் வருது சார். இல்லை, என் ஸ்க்ரீன் தெரியல உங்களுக்கு? ஓகே, இல்லை நான் இப்போ ரம்யா ஷேர் பண்ணிட்டுக்கிறேன். நான் மறுபடியும் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸ்க்ரீன். ஓகே சார், தெரியல சார் எங்களுக்கு. சார் ரம்யா ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ற மாதிரி தெரியுது. ஆமாம், நான் இப்போ மறுபடியும் ஷேர் பண்ணுறேன். Okay, my share. Okay. Okay, என்னுடைய ஸ்க்ரீன் வந்திருக்கும். ஓகே எஸ். இப்போ வந்து இண்டிவிஜுவல் டேட்டாக்கு இந்த மாதிரி மீனை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கும். நெக்ஸ்ட், இதே இண்டிவிஜுவல் டேட்டாவில் அசியூம்டு மீன் மெத்தடில் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ மீன் இஸ் ஈக்குவல் டு assumed mean, இந்த a nothing but assumed mean plus or minus sigma d divided by n. okay, sum of d. okay, அதை தான் நான் சிக்மான்னு சொல்கிறேன். நீங்கள் வேறு ஏதாவது பேர் வச்சு நீங்கள் கூப்பிடணும், you can do it. okay, there is no hard and fast rule on it. okay, so d divided by n. okay, இப்போ இந்த assumed mean நாம் ஏன் இந்த 16 எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா,
இப்போ வந்து இது கால்குலேட் பண்ணும் போது நமக்கு கால்குலேஷன் ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக இந்த 16 எடுத்துருக்கோம். ஸோ மிடில் நம்பர் அப்படின்னு நீங்கள் இதுலேயும் 11 எடுக்கலாம், 12 எடுக்கலாம், 20 எடுக்கலாம். இட் இஸ் யுவர் விஷ். ஓகே, ஸோ வித் த அசியூம்டு மீன் as 16 we have worked out a sum. So d is equal to x, இதான் x minus a. Okay, a is assumed mean. Okay, so 12 minus சில பேருக்கு இந்த கன்ஃபியூஷன் வரும். பாருங்க, இந்த எக்ஸும் இந்த எக்ஸும் கன்ஃபியூஷன் வரும். ஓகே, இது வந்து ஆவரேஜ், இது வந்து மீன், இது வந்து எக்ஸ், இது வந்து ஜஸ்ட் ஆல்பபெட் எக்ஸ். உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்குது அப்படின்னா இதை நீங்கள் மாற்றி நீங்கள் பி கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ஓகே, இட் இஸ் யுவர் விஷ், இட் இஸ் யுவர் விஷ். ஓகே, நமக்கு எக்ஸ் முக்கியம், இந்த அரித்மெட்டிக் மீன் வந்து முக்கியம் இல்லையா? ஸோ யூ கேன் புட் இட் லைக் பி மைனஸ் ஏ அப்படி கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஆஸ் ஃபார் அஸ் our content, so it is small x இருக்கட்டும், sorry capital x இருக்கட்டும். So x minus 16, so 12 இல்லையா, இதான் x. So 12 minus 16, 15 minus 16. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சம். இதுக்கு கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா சம் வந்து -4, -5, -1, -5 இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா -21 + 11 கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா ஆன்சர் இஸ் -10 வரும் இல்லையா, -10. ஸோ இந்த -10 நீங்கள் இங்கே அப்ளை பண்ணணும், ரைட்? -10. So sigma a plus 1, sigma d is nothing but -10 divided by n. n எத்தனை அப்படின்னா 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 இல்லையா? ஸோ அந்த 10 இங்கே 10 போடுறதுனால இங்கே 10 நினச்சிக்காதீங்க. இந்த 10 வேற, இது வந்து d, இந்த 10 வந்து வேற, இந்த 10 வந்து n. ஓகே, ஸோ -10 divided by 10. Okay, so answer is 16, assumed mean is 16 minus 1 is equal to 15 grams. Okay, so இது வந்து individual scoreல மைனஸ் பண்ண வர ஆவரேஜ் மீன் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா 15 grams. So mean is equal to 15 grams. Okay, right. இப்போ discrete series அப்படின்றது குரூப்பாக இருக்கிறது. ஓகே, குரூப்பாக ஒரு ஆர்டர்லையும் இருக்குது. ஓகே, ஸோ நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன் அப்படின்னா இப்போ 0 1 2 3 அப்படி கொண்டு போகிறது தான் நியாயம் இல்லையா? ஸோ அதனால் அந்த ஆர்டரில் இருக்காது. மற்ற இந்த ஆர்டர்லேயும் இருக்கலாம், அது பாருங்கள், இந்த ஆர்டர்லேயும் இருக்கலாம், சாரி இந்த ஆர்டர்லேயும் இருக்கலாம், இந்த ஆர்டர்லேயும் இருக்கலாம். ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு மீனிங் இருக்குது இல்லையா? அந்த மீனிங்கிறதுனால அவங்க 1 2 3 4 5 6 போட்டு வச்சிருக்காங்க. ஓகே, there is no other meaning in that differentiate. So 7 7 10 5 3 2 1 is the data. Okay, fine. So இதை கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா sigma fx divided by sigma f. இந்த f வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இதுதான் இந்த x. ஓகே, இந்த f. So 7 7 10 5 3 2 1. ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் f into x. So 0 into 7, 1 into 7, 2 into 10. So இதோடைய sum 70, இதோடைய sum 35. So when you apply the formula, 70 divided by 35, mean is equal to 2. Okay, so 70 divided by 35. Okay, so இதே sum நாம் assumed methodலையும் போடுறோம், assumed mean method. இப்போ assumed mean method எப்படின்னா you need to assume the mean. ஓகே, ஸோ எந்த மீன் நம்ம அசியூம் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா இங்கே நம்ம 2 கொண்டு வந்ததுனால நாம் இங்கே 2 போடுறோம், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, ஸோ இதே சம்ன்றதுனால ஐ ஹவ் யூஸ் 2. யூ கேன் ஆல்சோ யூஸ் சம் அதர் மீன். இதில் நீங்கள் 3 எடுத்துக்கலாம், 4 எடுத்துக்கலாம், 5 6 anything, ஆர் மிடில் நம்பர் 3 ஆல்சோ யூ கேன் டேக் இட். So with assumed mean as 2, we have worked out. So d is equal to x minus 2. 0 minus 2, 1 minus 2, 2 minus 2, 3 minus 2, 4 minus 2. So f is 7 7 10, right? fd, f into d. Okay, 7 into minus 2, 7 into minus 1, 10 into 0. So இதோடைய sum பார்த்தீங்கன்னா minus 21 plus 21 is equal to 0. f is 35. Okay, so when you apply the formula, okay, assume the mean plus sigma fd is minus 21, sorry 0 divided by sigma f is 35. So 0 divided by 35 is 2. Okay, so 0 divided by 35. Okay, 0 divided by 35 is 0. So answer is 2. Okay, so this is with the assumed mean method. So grouped data. So grouped data la varumbodhu 6 7 8 9 10 11 are some groups. 6 7 8, so separate groups. அதுக்கான separate data. Separate groups க்கு separate data கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? So how to find out? Same formula, sigma fx divided by sigma f. So when you applied sigma fx is equal to 846
and sigma f is equal to 100. Okay, so 846 divided by 100 is equal to 8.46 grams. Okay, right. So this is how you need to calculate the mean when your data is individual and if it is discrete. Okay, and also if it is okay, fine. Okay, any other doubt? Yes, sir. Sir, Yes. sir, next classல இந்த மெத்தடுக்கு இந்த சாஃப்ட் ஓகே ஓகே இப்போ நான் இப்போ கூட ஷேர் பண்ணுறேன், நான் தனித்தனியாக உங்களுக்கு போட்டு வைக்கிறேன். ஓகே, ஒரு டேபிள் மாதிரி போட்டுட்டு ஓகே இந்த மெத்தடுக்கு இந்த மெத்தட் நான் உங்களுக்கு டேபிளில் போட்டு கொடுக்குறேன். ஓகேவா? ஐ ஷேர் இட் இன் த கிளாஸ் ரூம். ஓகே ஓகே, மேபி நைட் இந்த வீடியோ அனுப்பும்போது நான் அதை உங்களுக்கு சேர்த்து அனுப்புகிறேன். அது தட் வில் பி மோர் ஈஸி. ஓகே ஓகே, யா வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட். யா ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச். இந்த வீடியோ நான் நைட் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன். ஓகே ரைட், அதை எடிட் பண்ணிட்டு நான் அனுப்பணும். ஓகே Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. யா தேங்க்யூ வெரி மச். Thank you, sir. Yeah, you, thank sir. you. Thank you.